حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکری اٹھا کے مارا ہے شیطان کو. رب کو یہ ادا بہت پسند آیا, اتنا پسند آیا قیامت تک حاجیوں کے لیے وہ شرط قرار دے دیا واجی کہ جب تک کنکری نہیں مار لے گا شیطان کو حج مکمل نہیں. اب دونوں باپ بیٹا میں نہ کر کہا بیٹا ہم تم کو ذبح کرنے کے لیے آئے, بول کیا تمہاری مرضی ہے؟ اسماعیل نے کہا بابا پر اللہ کی رضا اسی میں ہے, اسماعیل کی رضا, لیکن 3 شرط ہے بابا تب ذبح کیجیے گا. غور کرو بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں. 3 شرط ہے بابا. کا پہلی شرط کا بابا ایسا کیجیے گا مجھ کو ذبح کرنے سے پہلے میرے ہاتھ اور پاؤں میں رسی باندھ دیجیے گا. کیوں بیٹا؟ کہ بابا جب چھری چلے گی نا گردن میں تو ہاتھ پاؤں حرکت میں آئے گا, جنبش ہوگی, آپ کے بدن سے ٹکرا کے کہیں محبت میں خلل نہ پڑ جائے. اور آپ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیجیے گا. کہا کیوں بیٹا پٹی کیا باندھنے کی ضرورت ہے؟ کہ بابا ہم نیچے رہیں گے, آپ اوپر سے دیکھیں گے, ہاتھ میں چھری لے کے جائیں گے, میری نظر اوپر رہے گی, آپ کی نظر نیچے رہے گی, نظر سے نظر ٹکرائے گی, چھری رک جائے گی, اس لیے پٹی جب باندھے ہوئی رہے گی تو آپ مجھ کو نہیں دیکھ پاؤ گے تو چھری چل جائے گی. کہا ٹھیک ہے. کہا تیسری شرط کیا بیٹا؟ کہا تیسری شرط یہ ہے کہ جب ہم کو ذبح کر دیجیے گا میرا خون کرتا خون سے آلود ہو جائے گا, سن جائے گا, تو کرتا میرے بدن سے کھول کر کے نکال کے میری ماں حاضرہ کو دے دیجیے گا. کیونکہ جب صبح جب ہم وہاں سے چلے تھے نا تو میری ماں سر پہ کندھا کر کے بڑی دیکھ رہی تھی, سر پہ تیل ڈال رہی تھی, بڑی ارمان سے دیکھ رہی تھی. جب ہم نکل رہے تھے تو میری ماں بڑی حسرت سے دیکھ رہی تھی. اب دونوں باپ بیٹا تیار ہے, غور کرو, جدھر سنو غور کرو, تقریب بہت سنتے سنو تھوڑی دیر. دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے, ہاتھ باندھ دیا, پاؤں باندھ دیا. جو ہی اسماعیل کو زمین پہ لٹایا زمین ہلنے لگی, کانپنے لگے. اے مولا, اے پروردگار, یہ کیسا امتحان ہے؟ ایک باپ زمین پہ کھڑا ہے, ایک بیٹا زمین پہ پڑا ہے. اے مولا یہ کون سی تیری قدرت کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آخر یہ فیصلہ ہوا کیسے؟ یہ کون سا امتحان ہے؟ اے مولا اب تو حکم کو بدل لیا جائے, اب تو اسے روک لیا جائے. آسمان بھی ہلنے لگا, ستارے بھی گردش میں آ گئے, چاند سورج تھرانے لگا, حوران جنت دیکھنے لگی, فرشتے بھی رک گئے, ہوا بھی رک گئی. کہے مولا آج تک اس زمین پہ کسی باپ نے بیٹے کو ذبح نہیں کیا ہے, آج یہ تیرا کیسا امتحان ہے؟ ایک باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تل گیا. غور کرو محبت کیا چیز ہے. ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھ دیا بیٹے کی گردن, دبا کے چلا دیا, آگے کیا پھر پیچھے کیا, پیچھے کیا پھر آگے کیا, لیکن ایک رواں تک نہ کٹا. ابراہیم نے چھری کو اٹھا کے پٹک دیا, ایک بڑا سخت پتھر تھا, ٹکڑا ٹکڑا ریزہ ریزہ ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا چھری تم مذاق کرتے ہو, اسماعیل کی گردن نہ کاٹ سکے, اتنا بڑا پتھر تو ریزہ ریزہ کر دیا, ایک چھری تم بھی مجھ سے مذاق کرتے ہو. چھری وہاں بولنے لگی, اے ابراہیم رک جا, اے ابراہیم ٹھہر جا, دوبارہ چھونے سے پہلے رک جا. تم کو جب نارے نمرود میں آپ کو ڈالا تھا تو 40 ایکڑ بھومی زمین پہ آگ لگایا تھا, اور جب تم کو نمرود نہ ڈالا تھا تو کیوں نہیں جلا تھا؟ ابراہیم نے کہا تھا اے چھوری رب کا حکم تھا, اے آگ خبردار میرے خلیل کا ایک رواں نہ جلنا پائے. کہے ابراہیم اسی رب کا حکم ہے, اے چھوری خبردار میرے اسماعیل کا ایک رواں نہ کٹنا پائے. ہم تیری مانو یا رب کی مانو, تیری مانو یا رب کی مانو. دوبارہ چھری اٹھایا, اب کی دیش میں ابراہیم علیہ السلام آ گئے, اب چھری لے جانے لگے گردن. رب فرماتا ہے اے جبرائیل جلدی کر, ابراہیم کی چھری اسماعیل کے گردن تک جانے سے پہلے پلک سے پکڑ دمبا اٹھا, میں نہ پہنچ, اسماعیل کے جگہ پہ لٹا, میرا خلیل دیش میں آ چکا ہے. ابراہیم کی چھری جاتے جاتے دمبا کے وہاں پڑ گیا, اسماعیل کو کھڑا کیا, آنکھ میں پٹی ہے, ابراہیم نے چلا دیا, گردن کٹ گئی, خون بہا, پٹی کھولا, دیکھا بیٹا اسماعیل سامنے مسکرا رہا ہے, جبریل کھڑا ہے, دمبا پڑا ہے, خون بہ رہا ہے. حاتم سے آواز آتی ہے خلیل تو نے خواب کو سچ کر دیا, یہ خون بہانا مٹایا نہیں جائے گا, قیامت تک جو میرا بندہ اللہ کی رضا کے لیے خون بہائے گا اس خون سوکھنے سے پہلے اس بندے کا گناہ معاف کر دیا. پورے سال نماز نہیں پڑھا, پورے سال لوٹو جوا کھیلا, ڈریم 11 میں پیسہ لگایا, آئی پی ایل میں سٹا لگایا, لاٹری ٹکٹ خریدا, کھیت میں بیٹھ کے
चिल्लम फूंका। आप लोग नहीं, आप लोग दूध की धुली और कुर्बानी कसाई को देगा 1000 और जो इमाम हलाल करेगा ज़िबा करेगा उसको 100 रुपये, वो भी नगद नहीं। 5 बजे मुलाकात हुई दिया और ना वो भी एक खस्सी 1000 रुपये किलो मान लो, अभी कुर्बानी माल 1000 रुपये किलो खस्सी, ऐसे तो 700-800 रुपये किलो है, 600-700। एक कुर्बानी माल खस्सी जो खरीदते हो तो कम से कम 1000 रुपये किलो। अगर एक इमाम को अगर आप 100 रुपया देते हो खस्सी में, एक खस्सी हलाल करने में 100 ग्राम गोश्त, 100 ग्राम गोश्त है तो हम 100 रुपये, अगर 150 देते हैं तो 150 ग्राम गोश्त। सोच के देखो 20 किलो खस्सी में 100 ग्राम गोश्त कीमत इमाम को और कसाई को 1000, जाके मोल में कहेगा इस्लाम खतरे में। सोच लगता है इमाम से मोहब्बत करें, इमाम से कुर्बानी, रमज़ान, ये सब एक ऑफर होता है इमाम के लिए। इमाम साहब मायूस निराश न करें, चाहे वो अपने से आप ज़िबा कर ले, अपने से हलाल कर ले, लेकिन वो नजराना जो जैसे हम लोग अपने इलाके में बड़ा जानवर में 500 के किए हैं और खस्सी वगैरह में जैसे 250 रुपये रखे हैं हलाल का, एक खस्सी ज़िबा करेगा इमाम से 250 रुपये देना है। अगर आप खुद से ज़िबा करो लेकिन फिर भी वही नजराना दे दिया। इस तरह के आप लोग का निकाह खानी, जैसे हमारे अपने इलाके में हम लोगों ने 3,500 से 4,000 रुपये निकाह खानी का, अब पता नहीं इधर कितना देता होगा। आजकल मुसलमान नहीं देते, पटाखा फोड़ देगा 20,000 का, ऊपर में फूटने वाला, एकदम नीचे नहीं फूट रहा है, सब ऊपर ही फूट रहा है। बेटा फोड़ो ऊपर में, जब कवर के नीचे जाओगे तब वहाँ बम फूटेगा। हाँ, जितना फोड़ना है फोड़ लो। आजकल पटाखा, आजकल कंपटीशन होता है, साल पटाखा मत फोड़ना, जब कंपटीशन करना है तो ईरान से तुमको मिसाइल मंगवाओ, मारो समझी घर खत्म। सुपर सोनी मिसाइल लोग ईरान के पास है, दो मांगो बेटा और दो दीजिए, जा रहे हैं बड़ा। अफसोस लगता है, शादी में पैसा खर्चा मत करो, तालीम में पैसा खर्चा करो, पढ़ाई में पैसा खर्चा करो। आज मज़ार पे लोग, औरतें भी आने लगी, औरतें मज़ार आने लगी, जबकि हमारे मसले के हालात में औरतों को मज़ार जाना मना और मैं कराम। हमको लगा 2040 होते थे कभी भाई, औरतें हम लोग को धक्का मार के मज़ार से निकाले। आप लोग को चाहिए, आप लोग को यहाँ आप लोग क्यों भीड़ लगा ले, हम लोग को लिए औरतें नमाज पढ़ने कहीं नहीं कहेगी, लेकिन मज़ार के नाम पे कहीं उठ सब, चाहे मुजफ्फरपुर में हो, चाहे मधुबनी हो, चाहे भदरभंगा में हो, टोटो रिजर्व करके चली जाए और वहाँ जाके पड़का झूलबोम झूलेगी। उसका शोर कहेगा इस्लाम खतरे में, बोले इस्लाम खतरे में, तुम्हारी बीवी खतरा हो जो पड़का झूलबोम झूल रही मज़ार के नाम। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है ये कुरान। आज भारत की धरती देखो, इसी हिंदुस्तान में, जिस हिंदुस्तान के धरती पे मुसलमानों ने अपने जान की आहुति दी है, बलि दी है, अपने आप को शहीद किया है, अंग्रेजों से लड़ के घर पे घर उजड़ गया। लाहौर से दिल्ली तक कोई दरख्त नहीं था जिसमें मौलाना के लाश नहीं लटका हुआ था, लेकिन आज कुछ कथाकथित लोग इसी भारत के धरती पे मुसलमान को डेली टॉर्चर करता है। कुर्बानी के मामले में टॉर्चर, ईद बकरीद आए तो टॉर्चर, सड़क पे नमाज मत पढ़ो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, यहाँ ये मत करो, वहाँ कुर्बानी मत करो। कौन जानवर करना है, कौन चीज करना है, ये तय तुम करोगे। मेरे दोस्त, क्या हमारे इंडिया गेट में नाम नहीं, आगे जाके देख, उन भक्तों से जाके कहो इंडिया गेट में सबसे ज्यादा इस वक्त अगर किसी का नाम है वो मुसलमानों का नाम है। 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा हुआ है। हमारे बाप दादा लड़ा है अंग्रेजों के साथ, तब देश में आजादी मिली है। हम किसी के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते। जितना हक एक मंत्रियों का है उतना हक मुसलमान का है, जितना प्रधानमंत्री का भारत में हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। इसलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं
کھیلو کھیت میں بیٹھ کے فری فائر، پیو گاش میں چل کے چیلم، دیکھو چوک میں شراب، 1.5 بوتل شراب پی کے 1:30 بجے رات گھر میں گھسے، اور وہ باپ جا کے کہ اسلام خطرے میں اسلام نہیں ہے، کسی اور کا دھرم ہوگا جو ہمیشہ خطرے میں ہوگا، یہ میرا دھرم ہے جو خطروں سے لوگوں کو باہر نکالا ہے، اس لیے اسلام کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک اسلام زندہ باد رہے۔ پڑھنا چھوڑ دیا، ہاتھ میں موبائل لے کے دوڑ رہا، 8 سال کا لڑکا برباد، 13 سال کا لڑکا برباد، 14 سال میں جوان، 15 سال میں دیوانہ، 16 سال میں مجنون، 17 سال میں گھر سے باہر۔ اسلام خطرے میں، موبائل لے کے زندگی برباد ہو، اشلیل ویڈیو دیکھتا ہے، غلط فوٹو دیکھتا ہے، اور لڑکا کان میں ہیڈ فون لگا کے پورے گلی میں مست مولا کی طرح گھومتا ہے اور گانا گنگناتا ہے، بول دل دیا ہے جان بھی دے گی۔ دل ہن کھیت ہے رے، دل کسی کو کیوں دینا چاہتا؟ ارے دل کو رب نے بنایا ہے، سب کو مت دو، دل دینا ہے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ کو دے دو، سر جھکانا ہے پروردگار کی بارگاہ میں جھکا دو، تب سڑکوں پہ چلو گے جھوم کے کہو گے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا۔ آپ لوگ تھک گئے؟ ارے تھکے نہیں، میری ماں بہنیں بھی آئی ہیں، وہ لوگ بھی کہیں سے سن رہی ہے، چلیے ماشاءاللہ، ان لوگوں کو بھی جگہ دینا چاہیے، آپ لوگوں کو جگہ نہیں دے بیٹھنے کی، جگہ بنانا چاہیے، عورتوں کو زیادہ جلسہ سننا چاہیے تاکہ وہ سمجھیں گے۔ ارے ماں کا گود ہی تو سب سے بڑا مکتب ہے، ماں کا گود مدرسہ ہے، ماں کا گود یونیورسٹی ہے، ماں کا گود وشوودیالیہ ہے، ماں کا گود دارالعلوم، ماں کا گود کوچنگ سینٹر ہے۔ ایک ماں اگر چاہے کہ یہ بچہ میرا جو میرے ہاتھ میں ہے اس کو مولانا بنائیں گے، حاجی بنائیں گے، قاری بنائیں گے، نمازی بنائیں گے، جو چاہے ماں وہی بیٹا بن جائے اگر ماں باپ چاہ لے تو۔ سب سے بڑا آج کل کی مائیں ہاتھ میں موبائل لے کے بچہ بھاگ کھلا، ایک ہاتھ میں موبائل ایک ہاتھ میں بھاگ، لے بیٹا لے 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 ادھر ادھر لے 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 ہاتھ لے کر ٹھوس۔ ہم تو کہتے ہیں پورا موبائل کھلا، بچہ ٹاور میں چڑھا رہا ہے، عجب ماحول بنا ہے۔ کل بابا فریج گنج شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ماں 4 سال میں اپنے بیٹے کو نماز میں کھڑا کر دی۔ وہ ماں کیسی تھی؟ بیٹا نماز پڑھو بیٹا۔ ہاں ماں یہ نماز کن کی ہے بیٹا؟ اللہ کی نماز ہے۔ ہاں ماں اللہ کی نماز پڑھیں گے تو اللہ کیا دے گا؟ بیٹا اللہ کی نماز پڑھو گے نا تو اللہ شکر کی پوریا دے گا۔ ہاں ماں دے گا، ہاں بیٹا دے گا۔ 4 سال میں ماں نماز میں کھڑی کری، سوچو وہ ماں کیسی تھی۔ آج کی مائیں خود نماز نہیں پڑھتی، 95% عورتیں نماز نہیں پڑھتی۔ کیا لگ رہا ہے؟ 96 97 کر۔ شوہر بیچارہ کماتے کماتے پریشان، بیوی چگلی کرتے کرتے پریشان، گھر میں حرکت برکت ختم، دوڑ کے آیا جھارکھنڈی بابا، اے جھارکھنڈی بابا چلیے تھوڑا میرا گھر وا دیکھ لیجیے گا۔ بولے ہم راج مستری نہیں تمہارا گھر دیکھیں گے، ہم مولانا ایک گھر دیکھ کے کار کر۔ بل حضرت کا بوتل پانی پڑ دیتے۔ بولے بیٹا 2020 سے بعد ہم بوتل میں پڑھنا چھوڑ چکے، پورا بورنگ ہی میں جا کے پڑھ دیتے، پورا خاندان پیتے رہو نہاتے رہو، نماز پڑھنا نہیں کھلائی، نماز بند پڑا ہوا پانی پیو۔ میرے دوست ولیوں کے دربار میں جاؤ، دل کو سنبھال کے جانا، مولانا کے پاس جاؤ، زبان کو سنبھال لینا، جو دل میں ارادہ لے کے جاؤ، چونکہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ صرف دکھاوے کے لیے مزار مت جاؤ، اجمیر جاؤ تو خالی پرچار پرسار کے لیے مت جاؤ، مزار میں جا کے سیلفی لے کے فوٹو کھینچیں گے مت جاؤ، ان کی بارگاہ میں جاؤ، قرآن کی چند صورتوں کو پڑھو، چند آیتوں کو پڑھو، رب کی بارگاہ میں دعا کرو، اے مولا میں گناہ گار ہوں یہ نیک کار ہے، میں خطا کار سیاہ کار ہوں یہ نیک کار ہے، یہ تیرا دوست ہے، اے مولا مجھے مت دیکھ اپنے نیک بندے کو دیکھ، اور ان کے حق میں میری دعا کو قبول فرما۔ مسلمانوں جب دل سے کوئی مانگتا ہے تو دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔ ایک شخص تھا بہت ہی بڑا غریب تھا،
इतना बड़ा गरीब था कि वो बेचारा चाहता था कि अजमेर जाए, लेकिन जा नहीं पाता था। रोज इरादा बनाता था, डेली इरादा बनाता, लेकिन अजमेर नहीं जाता था। क्या करता, उसके साथ मजबूरी थी, तांगा गाड़ी चलाते चलाते जिंदगी कटाता था। इत्तेफाक देखो, एक दिन अपनी बीवी को कहा हम अजमेर जाना चाहते हैं। बीवी बोली कि अजमेर जाओगे तो बच्चे कैसे खाएंगे, तांगा गाड़ी नहीं चलेगी तो रुपया पैसा टका कौड़ी से आएगा। मेरे दोस्त ने उसने इरादा बनाया था कि अजमेर जाएंगे। तो जब नबी के जब वली के दरबार में कोई जाता है खाली नहीं लौटता है, शर्त है कि वो दिल से जाए और दिल से मांगे, और जब दिल से मांगोगे तो रब की बारगाह में जाके दुआ दिल से करना। जब एक मर्तबा अल्लाह की रहमत को पुकारोगे, अल्लाह की रहमत आगे बढ़ के तो वो दामन में समेट। क्या हुआ, चप्पल, अच्छा तो फिर भाई चप्पल, चलिए आप लोग बैठ जाइए। क्या जलसा, मोहल्ले का नाम क्या है? हजरत सूफी शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह मस्तान, उन्हीं के नाम पे जलसा हो रहा है। मस्तान बशीरुद्दीन साहब, उन्हीं के नाम पे ये जलसा हो रहा है, सालाना उर्स। ये कमेटी वाले गांव वाले करा रहे हैं। तो निस्बत एक चीज होती है, निस्बत एक चीज होती है, और जब लोग किसी वली के नाम पे कुछ करता है, कोई वली के नाम पे करे, कोई पैगंबर के नाम पे करे, कोई माँ बाप के नाम पे करे, कोई औलमा के नाम पे करे, जो दुनिया छोड़ जाए। क्योंकि एक दिन सबको तो दुनिया छोड़ना हो। अरे दुनिया सबको छोड़ना है, यहाँ जितने बैठे कोई बचोगे, सबको मरना हो, एक भी नहीं बचेगा। वो लोग खड़ा है, वो लोग भी मरेगा, हम लोग कुर्सी में, हम लोग भी मरेंगे, ये बाजा वाला भी मरेगा। क्या लगता है बाजा वाला बचेगा? ये भी मरेगा, कोई नहीं बचेगा, सबको मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा। जैसा काम वैसा अंजाम। इसलिए मरने से पहले अपने आप को संभाल लो, अपनी नेकियों को अच्छा, अपने नामा अमाल को रोशन कर लो, चेहरे को दाढ़ियों से सजा लो, पेशानी को सैदों से सजा लो, और घर को तलावत कुरान की खुशबू से सजा लो, ताकि दुनिया से जाओगे लोग मुंह से कफन हटाएगा और देख के कहेगा ऐसा सोया है जैसे लगता है कोई गुलाम हुसैन है, चला जाए। दाढ़ी भी नहीं रखने लगा हजरत, हम लोग तो खैर दाढ़ी रखते हैं, कुछ लड़का लोग एक इंच हाफ इंच दाढ़ी। अच्छा वो दाढ़ी है क्या है पता नहीं चलता। तुमको जब रखना है तो या तो बड़ी रखो या तो मत रखो। अब इतनी छोटी छोटी दाढ़ी, अब पता नहीं मुझे दाढ़ी से कह रहे मुस्लिम इस तरह रखता है, तुम अपने उनके चेहरे से बदलो, अलग करो। सिख समुदाय के लोग देखिएगा, एक आदमी अगर बाजार में रहेगा तो पहचान लोगे तो वो सिख है, क्योंकि वो पगड़ी और ये दाढ़ी को संविधान में मनवा लिया है। हम लोग कुछ नहीं, आजकल तो ऐसे ऐसे नौजवान हैं कि दाढ़ी भी खत्म, मोछ भी गए। अब दूर से देखो तो पता नहीं चलता कि कौन है। एक दाढ़ी से कितना फायदा बता दें। इस दाढ़ी से सुन्नत भी अदा हो जाती है, और दाढ़ी रखने से आपका महीना कम से कम 150 रुपया बच जाएगा, और आपके छोटे छोटे बच्चे का टेंशन दूर होगा। कभी छोटा बच्चा गोद में लिए आप, गोद में कभी गोद में लेना, गोदी में जब भी छोटा बच्चा गोद में लोगे वो आपको मुंह में हाथ ऐसे करता है, क्या माना ऐसे ऐसे करेगा, मुंह में हाथवा ऐसे, वो पहचानता है कि माँ के गोद में है कि बाप के गोद में। जब हाथवा यहाँ देता है देखता दाढ़ी ओ बाप है माँ, तो पहचान के बच्चा चुप हो जाता है। अब अगर हाथवा दिया और माँ और बाप दोनों बराबर है तो बच्चा टेंशन होता है कि किसके गोद में। तो इससे दूर भी टेंशन भी दूर है, और एक सुन्नत भी अदा है, और मर्दों की पहचान है। इसलिए अपने औलादों को पढ़ा दो। आज हमारे बच्चे स्कूल से दूर है, हमारे बच्चे कॉलेज से दूर है, मदरसे से दूर है। आज हमारे अंदर कोई ताकत तमीज नहीं है, ना हम नहाने का ढंग जानते, ना खाने का तरीका जानते, ना बैठने का कोई अदब जानते, यहाँ तक कि कुर्ता पहनने का ढंग नहीं, पायजामा पहनने का ढंग नहीं, चप्पल पहनने का ढंग नहीं। इतने आदमी बैठे हो, जानते हो जूता कैसे पहना जाता है, जूता कैसे उतारा जाता नहीं जानते हो? आज के जलसा में सीख लो ताकि काम आएगा। एक जलसे में गए थे, 2 बात सीख के आए। जब भी आज के बाद से जूता पहनोगे, आज के बाद से जब भी जूता पहनना याद रखना कि दाहिने पाँव में पहले पहनना,
जब भी जूता पहनना तो दाहिने पाँव में पहले पहनना, और जब भी जूता उतारना तो बाएं पाँव से उतारना, यानी दाहिने पाँव से पहनना, बाएं पाँव से उतारना। ये रसूल की सुन्नत है। कैसे मानेगा? ये सुन्नत तरीका है। पजामा जब भी पहनो तो दाहिने तरफ से, उतारो तो बाएं तरफ से, कुर्ता पहनो दाहिने तरफ से, उतारो तो बाएं तरफ से, खाना खाओ तो जमीन में बैठ के, मसर पे टोपी पहन करके, हाथ धोना प्लेट में कभी नहीं, और जब भी खाना खाना और खाने के बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, और जब सोने लगना तो दाहिने करवट में सोना, यानी दाहिने करवट में सो करके कुछ पढ़ना, यानी जब क्या पढ़ना, अलहम्दुल शरीफ पढ़ लेना, आयतल कुर्सी पढ़ लेना, कुछ पढ़ करके सो जाना, दाहिने करवट में सोना। सांस लेते हो ना रात भर में 71,752 मरतबा सांस लेता है। कितना? 71,752 मरतबा। जैसे आप ऊपर और नीचे मिला के एक मरतबा हुआ तो उसको 2 कर दो तो 72,000 इतने मरतबा जब तुम सांस लेते हो। वो सांस लेने में एक सांस में सवाब है। कब? जब दाहिने करवट में सो जाओगे तब। यहाँ तो हाथ में मोबाइल लेके सोया, कान में हेडफोन लेके सोया, LCD सामने चालू किया, हाथ में रिमोट लेके सोया, किधर पश्चिम किधर पूरब, किधर उत्तर किधर दक्षिण, कोई दहना कोई बावां, कुछ पता नहीं है। मेरे दोस्त, तुम मुसलमान घर में पैदा लिए हो, तुम इस्लाम के मानने वाले हो, तुम कुरान के मानने वाले हो, तुम नबी के मानने वाले हो, तुम अली के मानने वाले हो, तुम गौसो ख्वाजा के मानने वाले हो। कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जिस गौसे आजम ने ईशा के वजू करते थे और उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे, और 1-2 साल नहीं 40 साल नमाज पढ़े ईशा के वजू से फजर की नमाज, उसे हम लोग गौसे आजम कहते हैं। वही गौसे आजम 18 साल तक एक पाँव को उठा देते, एक ही पाँव में खड़े रहते, मुकम्मल ईशा से फजर तक मुकम्मल तिलावत कुरान करते, उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। वही गौसे आजम 11 साल तक लगातार पैदर पे रोजा रखे, उसे दस्तगीर कहते हैं। वो गौसे आजम जिनके दरबार में मगरिब में चोर पहुंच जाए और निकले सुबह तो वली बन के लौटे, उसे वो गौसे आजम कहते हैं। जिनके दरबार में अगर बेटी लेके जाए और गौस अपने नजर डाल दे तो बेटा हो जाए। 12 साल की डूबी हुई कश्ती को अगर नजर दौड़ा दे तो वापस आ जाए। इसीलिए शायर ने कहा है, निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर। वली का दरबार कोई मजाक दरबार नहीं है। गौसो ख्वाजा के यहाँ पहुँच जाना ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। बस थोड़ी देर से पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, जोर से कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह 2 बजे रात के बाद जिन जिन लोगों ने दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना गया। अब जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा, या अल्लाह झारखंडी बाबा ने तो दुआ दे दिया, हाथवा ना उठा सके, हम ख्याली में रह गए, अगर एक चांस दे देता तो बहुत अच्छा होगा। एक चांस क्यों मांगिएगा, एक चांस दे दीजिए। पूरा मजमा कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने की मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। अरे नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अरे नमाज पढ़ते हैं। अरे जुमा पढ़ते हैं कि नहीं हो? जुमा कितना आदमी पढ़ते? हाथ उठाइए। जुमन मियाँ सब जुमन मियाँ, नमाज पढ़ो मेरे दोस्त। और फिर नमाज आप पढ़ते क्यों नहीं? उसके कारण है, सुनो। लोग कौन गाड़ी चलाने जाता है? जो गाड़ी चलाने में एक्सपीरियंस होता है उसको लगता है कि हम गाड़ी चलाएंगे। जो नहीं चलाने जानता उसको चलाने दे दोगे तो एक्सीडेंट कर जाएगा। तो नमाज जो पढ़ना जानता है ना, उनको लगता है कि कब हम नमाज पढ़ें, कभी कज़ा भी हो जाए, कभी छूट जाए तो उसका दिल घबराता है। और जो वो जानबे नहीं करता है उसका क्या मन करेगा? अब आप लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते? आप लोग पढ़ना सीखे नहीं। जिस दिन नमाज पढ़ना सीख जाओगे आपका दिल धड़केगा, आसान के टाइम में दिल धड़केगा, लेकिन नहीं धड़कता। क्यों? आप सूरह फातिहा जानते नहीं, तहियात याद किए नहीं, दुरूद शरीफ पढ़े नहीं, दुआए कुनूत देखे नहीं, दुआए मसरूआ याद किए नहीं, आयतल कुर्सी सीखे नहीं, मस्जिद में बैठे नहीं, मदरसा में घुसे नहीं, अली बाता खोले नहीं, अम्मा पारा छुए नहीं, असरल कुरान पढ़े नहीं, कुरान कभी लिए नहीं, तो आप कैसे नमाज पढ़ो? सोचो, आप जैसे जुम्मा ही पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो? बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हो, ये हैरत की बात है।
یا تو آپ نماز میں مذاق کرتے ہو یا پھر آپ کچھ جانتے نہیں ہو۔ اب سوچو کہ نیت کرتا ہوں، جب 4 رکعت کی نیت کرو گے تو ہاتھ باندھو گے، پھر یہاں ثنا پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، وہ بھی مخرج کے ساتھ بہتر سے پڑھنا ہے، پھر سورت ملانا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، پھر سجدے سورت پڑھنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے۔ تو تحیات نماز میں واجب ہے۔ آپ علی باتا سے کبھی بھیٹ نہیں، اما پارا کبھی کھولے نہیں، صندر قرآن کبھی چھوئے نہیں، مدرسہ میں کبھی گھسے نہیں، مولانا کے پاس کبھی بیٹھے نہیں، مسجد میں کبھی گئے نہیں، آپ لوگ پھر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آپ لوگ کم بڑی حیرت نہیں ہے، آپ لوگ آدمی ہیں ہی نہیں، آپ لوگ سب جنات ہیں، سب جین ہے۔ سوچو تحیات پڑھنے کے لیے عربی پڑھنا ضروری ہے، اور آپ کی نیت دیکھیے گا جمعہ کے دن اللہ جھوٹے پھسر پھسر پھسر، جب تم پڑھ بیٹھ کیا تو پھسر پھسر کیا، اتنی عمر ہو گئی، 50-55 سال عمر ہو گئی، السلام پھیرے گا حضرت ارے باپ لگتا مکہ تھا، جھوٹے۔ کیا لگتا ہے کہ بوڑھا لوگ نماز پڑھنا جانتا ہے کیا؟ داڑھی پک گئی، ٹوپی پہن لیا، کیا لگتا ہے کہ عمرہ کر کے آگے تھے نماز پڑھنا سیکھ گیا؟ جب تک بچپن سے نہیں سیکھو گے، جوانی میں نہیں سیکھو گے، بڑھاپا داڑھی تو لوگ دیکھتا کہ اتنی لمبی لمبی داڑھی، سفید سفید داڑھی ہے، وہ ٹوپی، وہ سادہ سادہ کرتا پجما، تو آپ وہ زندگی والی بات نہیں پڑھا، وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ اس لیے اپنے محلے کے مکتب میں پہلے بیٹا بیٹی کو پڑھا دو، تب تیرا بیٹا بیٹی پڑھیں گے، مسجد جائے گا، سجدہ کرے گا، جلسے میں آئے گا، عمل کرے گا، علماء کو دیکھے گا، قدر کرے گا، ماں باپ کے پاس رہے گا، خدمت کرے گا، قرآن کو رکھے گا، تلاوت کرے گا، سماج میں بیٹھے گا، انصاف